So, welcome again, all the students, in the lecture number 8 of the second unit, that is swing. So, in previous lecture, we have seen some advanced swing components. So, today we will see another advanced components, that is J progress bar and J tooltip. Okay, so let's begin. So first is J progress bar. So what is mean by progress bar? The progress bar is used to display the progress of the task. Many times we have seen the progress bar whenever we install some software. At that time we are dealing with the progress bar. We can see the percentage of app or software installed, so it will show the progress of that task. Okay, that is called as a progress bar. So the progress bar fills up as the task reaches its completion. म्हणजे जो आपल्याला एखादा सॉफ्टवेअर किंवा एखादा ऍप आपण इन्स्टॉल करत असताना आपल्याला कॉम्प्युटरवर दिसतंय की 10% पूर्ण झालं, 20%, बरोबर. तर तुम्हाला ते हॉरिझॉन्टल जो एक प्रोग्रेस बार असतो तो फील होतो, आणि ज्यावेळेला तो कम्प्लीट टास्क होते त्यावेळेला तो कम्प्लिटली फील झालेला दिसतो, बरोबर. त्यात तो जो आहे त्याला आपण काय म्हणतो, प्रोग्रेस बार म्हणतो. इन ॲडिशन इट शोज द पर्सेंटेज ऑफ कम्प्लिशन ऑफ टास्क. इट कॅन डिस्प्ले सम टेक्स्ट. इट कॅन ऑल्सो डिस्प्ले सम टेक्स्ट. म्हणजे याच्यामध्ये पर्सेंटेज पण दाखवते बघा. प्रोग्रेस बार फील पण होत जातो आणि 50% झालं, 60%, 70%, आणि त्याच्यावर सुद्धा काय तिथं काहीतरी तुम्हाला टेक्स्ट सुद्धा त्याच्यावर तुम्हाला दाखवला जातो, बरोबर आहे. इट इज नॉर्मली यूज्ड व्हाईल क्रिएटिंग अ GUI फॉर डाउनलोडिंग और ट्रान्सफरिंग ऑफ फाईल. जेव्हा एखादी आपण फाईल डाउनलोड करत असतो किंवा ट्रान्सफर करत असतो तर किती पर्सेंटेजमध्ये ती फाईल कंप्लीट झालेली आहे, तर हे दाखवण्यासाठी आपण प्रोग्रेस बारचा यूज करतो. देन जे प्रोग्रेस बार युजेस अ बाउंडेड रेंज मॉडेल ॲज इट्स डेटा मॉडेल. तर जे प्रोग्रेस बार कोणतं मॉडेल वापरते, बाउंडेड रेंज मॉडेल हे ते यूज करते ॲज अ डेटा मॉडेल. अँड अन इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी युज्ड बाय प्रोग्रेस बार इज इट्स व्हॅल्यू. तर इम्पॉर्टंट याच्यामध्ये काय प्रोग्रेस बारमध्ये, तर त्याची व्हॅल्यू ही इम्पॉर्टंट, म्हणजे किती टक्के झालं, बरोबर, 5%, 10%. सो इट इज अ व्हॅल्यू ऑफ दॅट अ प्रोग्रेस बार. देन what are the constructors of J progress bar? First is J progress bar without parameter. So it will create a empty progress bar. Okay, without any string. So it will, by default, it will create a empty progress bar. Then second is J progress bar bounded range model. Then second constructor is using, or it is used to create a model, that is bounded range model. Then third, J progress bar int orient. So third constructor is used to define the orientation of J progress bar, that is horizontal or vertical. Then fourth, J progress bar int minimum, int maximum. So it is used to define the value, that is minimum and maximum. We can specify the minimum and maximum value of that progress bar. Then next is J progress bar int orient, int minimum and int maximum. So fifth constructor used to specify the orientation, that is vertical or horizontal, and as well as it will specify minimum and maximum value of that progress bar. So these are the constructor of J progress bar. Next, what are the methods of J progress bar? So first is void set string painted boolean state. So this method is used to determine whether the string should be displayed. Means boolean state, when we specify boolean state as a true, then it will display the string on that progress bar. When we specify boolean state as a false, it will not display the string. So this it is used to determine whether the string should be displayed or not. Second is void set string yes. This method is used to set the value of
progress bar. So this is the second constructor, void set string in bracket string yes. It is used to set the value of progress of the string. Then third is void set value, int value. It is used to set the current value on the progress bar. So it will display the value, that is percentage, 40% complete, 50% complete. Okay, so it will set the value, current value on the progress bar. Then int get maximum. This method is used to, it returns the progress bar's maximum value. जे आपण maximum value progress bar ला दिलेली आहे ते it will, by using this method it will return whatever the maximum value of that progress bar. Next int get minimum. It will returns the progress bar minimum value. त्या progress bar ची जी काय minimum value आहे तर ती काय करते, return करते by using int get minimum. String get string. It gets the progress bar string representation of current value. Okay, it is used to get the progress bar string representation of current value. Then next void set maximum int n. It will set the progress bar's maximum value to value n. So if you want to set maximum value, okay, at that time you can use this void set maximum. Then void set minimum int n. It is used to, or it sets the progress bar minimum value to value n. जर आपल्याला काहीतरी मिनिमम व्हॅल्यू सेट करायची असेल तर ते आपण बाय युजिंग सेट मिनिमम त्या मेथड आपण वापरू शकतो. तर याच्यावर एक आपण सॅम्पल एक्झाम्पल बघूया. पहिल्यांदा आपण पॅकेज ऍड केली AWT आणि स्विंग. प्रोग्राम आपण नाव काय दिले क्लासचं, जे प्रोग्रेस डेमो एक्सटेंड्स जे फ्रेम. प्रोग्रेस बारचा आपण ऑब्जेक्ट तयार केलेला आहे. इथं पण क्लास आहे जे प्रोग्रेस बार, बरोबर आहे. जसं आपण जे टेबल बघितलं, जे ट्री बघितलं, तसं जे प्रोग्रेस बार त्याचा ऑब्जेक्ट आपण जेबी तयार केलेला आहे. आय ची व्हॅल्यू जी आहे इनिशियली ती 0 ला सेट केलेली आहे. आणि ह्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये काय लिहिले बघा, जे प्रोग्रेस बार डेमो, त्याची साईज आपण सेट केलेली आहे. त्याच्यानंतर सेट विजिबल ट्रू केलेला आहे. सेट टायटल दिलेला आहे. सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन केलेला आहे. कंटेनर तयार केलेला आहे, त्याचा ऑब्जेक्ट सिटी हे आपण तयार केलेला आहे. त्याच्यानंतर आपण कंटेनरला लेआउट सेट केलेला आहे. प्रोग्रेस बारचा आपण जो ऑब्जेक्ट तयार केला आहे जेबी, तर त्यासाठी आपण त्याची मिनिमम व्हॅल्यू 0, मॅक्सिमम व्हॅल्यू 2000 सेट केलेली आहे. इथे लक्षात येते का बघा, जेबी इज इक्वल टू न्यू जे प्रोग्रेस बार 0,2000 मिनिमम आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू सेट केलेले आहे. जेबी डॉट सेट बाउंड्स 40,40 160 30. त्याच्यामुळे आपण त्याची काय केलेली आहे, त्याची साईज जी आहे, बरोबर आहे, तर त्याची पोझिशन आणि साईज इथं फिक्स केलेली आहे. त्याच्यानंतर जेबी डॉट सेट व्हॅल्यू सुरुवातीला आपण त्या प्रोग्रेस बारची व्हॅल्यू सेट 0 ला केलेली आहे. त्याच्यानंतर जेबी डॉट सेट स्ट्रिंग पेंटेड ट्रू केलेला आहे, म्हणजे त्याच्यावर आपल्याला स्ट्रिंग ही आपल्याला दाखवायची आहे. त्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, इथं व्हॅल्यू ट्रू केलेला आहे. आणि कंटेनर मध्ये प्रोग्रेस बार ऍड केला आहे, त्यामुळे सिटी डॉट ऍड जेबी केलेला आहे. त्याच्यानंतर बघा, आपण जे पब्लिक व्हॉइड इटरेट केलेलं आहे, ही मेथड आपण कुठं कॉल केलेली आहे बघा, पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन मध्ये. पहिल्यांदा जे प्रोग्रेस बार डेमो डी इज इक्वल टू न्यू जे प्रोग्रेस बार डेमो. तर ऑब्जेक्ट तयार केल्यानंतर आपल्याला काय होईल, आपल्याला माहित आहे की जेव्हा क्लासचा आपण ऑब्जेक्ट तयार करतो त्यावेळेला ऑटोमॅटिकली इट विल कॉल द कन्स्ट्रक्टर. त्यामुळे तो कन्स्ट्रक्टर कॉल होईल. कन्स्ट्रक्टर मध्ये आत हे आपण सगळं लिहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर डी डॉट इटरेट, बरोबर आहे. मग ही एक मेथड आपण कॉल केलेली आहे. तर इटरेट मध्ये काय केलेलं आहे बघा, तर आय ची व्हॅल्यू 0 ला सेट केलेली आहे आपण. व्हाईल आय लेस दॅन 2000 येत नाही तोपर्यंत जेबी डॉट सेट व्हॅल्यू आय ची व्हॅल्यू मगाशी काय होती, आय ची व्हॅल्यू 0 होती. जेबी डॉट सेट व्हॅल्यू आय, बरोबर आहे. सुरुवातीला आपण 0 सेट केले आणि नंतर काय केलं बघा, सिक्वेन्शियली काय केली, आय इज इक्वल टू आय प्लस 20, म्हणजे 20 ने ती आय ची व्हॅल्यू काय केली, वाढत गेली. आणि आपण इथं काय केलं, आपण तो जो थ्रेड आहे तो आपण थ्रेड काय केलेला आहे बघा, थ्रेड डॉट स्लिप 150. आपल्याला माहिती आहे की थ्रेड वापरला तर आपण ट्राय आणि कॅच मध्ये आपण तो थ्रेड लिहितो, बरोबर आहे. ट्राय लिहिलेला आहे आणि इथं कॅच लिहिलेला आहे. तर याच्यामध्ये जे आपण व्हॅल्यू सेट केलेली आहे प्रोग्रेस बारची, आय ची 0, मग 20, मग 40, 60 अशी होत जाणार 2000 पर्यंत. तर त्यासाठी मध्ये तो आपल्याला ते दिसण्यासाठी आपण
थ्रेडला काय टायमिंग दिलं इथं स्लीप 150 बरोबर आहे. तर तेवढ्या सेकंदानं मिली सेकंदानं आपल्याला तो काय दिसेल थ्रेडची व्हॅल्यू आपल्याला काय झालेली असेल वाढलेली आपल्याला दिसेल. ओके आपल्याला आपण बघतो एखादे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करताना पटकन काय 0 to 100% होत नाही. 0, 10%, 20%, 30%, 40%. तर मध्ये मध्ये आपण काय केलं असतं तो टायमिंग दिलेला आहे थ्रेड डॉट स्लीप. ओके तर ही व्हॉइड इटरेट ही मेथड काय होणार आहे इथं कॉल होणार आहे. ओके तर याचं जर आउटपुट आपण बघितलं तर आउटपुट आपण बघूया. तर बघा प्रोग्राम ऑफ जे प्रोग्रेस बार. तर इथं तुम्हाला सध्या आता इथं 50% झालेलं दिसतंय परंतु हे सुरुवातीला कमी असणार 0, 10, 20, 30, 40 असं इथं तुम्हाला हे पर्सेंटेज इथं काय झालेलं असेल वाढत गेलेलं दिसेल. तर याला आपण काय म्हणतो प्रोग्रेस बार म्हणतो. ओके तर बाय डिफॉल्ट हा हॉरिझॉन्टल आहे तुम्ही व्हर्टिकल सुद्धा देऊ शकता. याला आपण काय म्हणतो जे प्रोग्रेस बार असं म्हणतो. लक्षात येते काय बघा. तर हा जे प्रोग्रेसचा प्रोग्राम आहे जे प्रोग्रेस बारचा. नेक्स्ट आपण काय बघूया जे टूलटिप बघूया नेक्स्ट कन्सेप्ट. तर जे टूलटिप म्हणजे काय बघा. टूलटिप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपोनेंट दॅट शोज अ टेम्पररी पॉपअप मेसेज वेन द माउस पॉइंटर स्टेज ऑन अ कॉम्पोनंट. म्हणजे ज्यावेळेला आपण एखादा फॉर्म ओपन केल्यानंतर किंवा एखादं ऍप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर बऱ्याच वेळेला तिथं आपल्याला काय एंटर करायचं माहित नसते. तर ज्यावेळेला आपण माऊसचा पॉइंटर तिथं त्या कॉम्पोनंट जवळ नेऊ तर तुम्हाला ते ऑटोमॅटिकली काय करते एक पॉपअप मेसेज काय करते डिस्प्ले करते. आता एंटर पासवर्डच्या ठिकाणी आपण काय करायचं माहित नाही तिथं माऊस आपण नेला तर लगेच तिथे एंटर पासवर्ड असा एक तुम्हाला मेसेज सुद्धा येतो. त्याला आपण काय म्हणतो टूलटिप असं म्हणतो. दिस पॉपअप मेसेज कॅन बी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑर लेबल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपोनंट. वी कॅन ऍड टूलटिप टेक्स्ट टू ऑलमोस्ट ऑल द कंपोनंट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट. When the cursor enters the boundary of that component, a pop-up appears and text is displayed. म्हणजे ज्यावेळेला आपण त्या कॉम्पोनंटच्या बाउंड्रीमध्ये आपला माऊसचा जो पॉइंटर आहे तो जर ज्यावेळेला आपण नेतो त्यावेळेला काय होईल ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे त्यावेळेला काय होणार आहे एक पॉपअप मेसेज काय होईल अपीअर होईल आणि म्हणजे काय होईल ती टेक्स्ट काय होईल डिस्प्ले होईल. त्याच्यानंतर यू कॅन क्रिएट अ टूलटिप फॉर एनी जे कॉम्पोनंट विथ मेथड सेट टूलटिप टेक्स्ट. आपण कोणती मेथड वापरणार आहोत सेट टूलटिप टेक्स्ट ही मेथड आपण वापरणार आहोत. दिस मेथड इज यूज टू सेटअप अ टूलटिप फॉर कंपोनंट. ओके दिस मेथड इज यूज टू सेटअप टूलटिप फॉर कंपोनंट. वॉइड सेट टूलटिप टेक्स्ट इन ब्रॅकेटमध्ये स्ट्रिंग टेक्स्ट. म्हणजे तुम्हाला काय मेसेज आपल्याला डिस्प्ले करायचा आहे तो इथं आपण ब्रॅकेटमध्ये देणार आहोत स्ट्रिंग. When the cursor enters the boundary of that component, a pop-up appears and text is displayed. म्हणजे काय होणार सांगा ज्यावेळेला आपण त्या माऊसची कर्सर जी आहे तर ती ज्यावेळेला आपण त्या बाउंड्री कॉम्पोनंटच्या बाउंड्रीमध्ये नेणार आहे त्यावेळेला एक काय होईल पॉपअप मेसेज काय होईल अपीअर होईल आणि ती टेक्स्ट जी काय आहे ती आपल्याला काय होईल डिस्प्ले झालेली दिसेल. फॉर एक्झाम्पल टू ऍड टूलटिप टू पासवर्ड फील्ड यू नीड टू ऍड जे टेक्स्ट फील्ड. आपण इथं काय केलं एक टेक्स्ट फील्ड तयार केलेलं आहे कशासाठी पासवर्डसाठी. आणि तुम्हाला तिथं पासवर्डच्या ठिकाणी ज्यावेळेला आपण माऊसचा पॉइंटर नेतो त्यावेळेला तुम्हाला ऑटोमॅटिकली सांगायला पाहिजे की तुम्हाला ते पासवर्ड एंटर करायचा आहे बरोबर. त्यासाठी आपण काय लिहिले बघा फील्ड डॉट सेट टूलटिप टेक्स्ट ही मेथड आहे. जो तुम्हाला काय मेसेज डिस्प्ले करायचा आहे त्यासाठी मेथड काय सेट टूलटिप टेक्स्ट आणि ब्रॅकेटमध्ये काय लिहिले एंटर युअर पासवर्ड. म्हणजे काय होईल ज्यावेळेला तुम्ही माऊसचा पॉइंटर त्या पासवर्डच्या ठिकाणी न्याल त्यावेळेला ऑटोमॅटिकली तुम्हाला काय मेसेज येईल एंटर युअर पासवर्ड. सो दिस इज अ सेट टूलटिप टेक्स्ट. तर याच्यानंतर आपण एक त्याचा स्मॉल प्रोग्राम बघूया बघा जे टूलटिपचा. इथं आपण AW10 स्विंग पॅकेज ऍड केलेले आहेत. याच्यामध्ये आपण फ्रेम वापरून प्रोग्राम केलेला आहे बघा विदाऊट म्हणजे आपण ऑब्जेक्ट तयार केलेला आहे फ्रेमचा. त्यामुळे इथं काय डायरेक्ट घेतलंय पब्लिक क्लास जे टूलटिप डेमो पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन स्ट्रिंग ARJS. त्याच्यानंतर इथं लिहिले बघा जे फ्रेम F1 इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम. ओके आपण डायरेक्ट जे फ्रेमचा ऑब्जेक्ट तयार केलेला आहे त्या क्लासचा नाही डायरेक्ट जे फ्रेमचा ऑब्जेक्ट तयार केला आहे. F डॉट सेट साईज सेट विजिबल सेट टायटल आणि सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन हे नेहमीप्रमाणे आपण 4 ऑपरेशन परफॉर्म केले. नंतर एक बटन तयार केलेलं आहे बघा जे बटन B1 इज इक्वल टू न्यू जे बटन डबल इनवर्टेड मध्ये सबमिट नावाचं आपण बटन तयार केलेलं आहे आणि ते कशामध्ये ऍड केलंय फ्रेममध्ये ऍड केलेलं आहे. F1 डॉट ऍड B1 कॉमा डबल इनवर्टेड मध्ये सेंटरला आपण काय केलंय ते एक बटन ऍड केले फ्रेममध्ये. नंतर आपण टूलटिप जे आहे ते कशासाठी असाइन करणार आहोत बटनवर बरोबर. बटनवर क्लिक केला की तुम्हाला मेसेज आला पाहिजे दिस इज अ सबमिट बटन म्हणून काय लिहिलं B1 डॉट
सेट टूलटिप टेक्स्ट b1 डॉट सेट टूलटिप टेक्स्ट आणि इन ब्रॅकेटमध्ये काय लिहिलं बघा, दिस इज अ सबमिट बटन. म्हणजे त्या बटनवर तुम्ही माऊस ज्यावेळेला कर्सर न्याल त्यावेळेला ऑटोमॅटिकली तुम्हाला काय होईल, हा मेसेज येईल पॉपअप, दिस इज अ सबमिट बटन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ सेट टूलटिप मेथड किंवा जे टूलटिप. ओके, तर याचं जे तुम्हाला आउटपुट आहे, याचं हा प्रोग्राम रन केल्यानंतर तुम्हाला आउटपुट काय दिसेल बघा. हे जे सबमिट बटन आहे सेंटरला, तुम्ही ज्यावेळेला इथं कर्सर न्याल, जो ॲरो आहे इथं ज्यावेळेला कर्सर न्याल त्यावेळेला ऑटोमॅटिकली तुम्हाला काय येईल, दिस इज अ सबमिट बटन असा काय येईल, एक पॉपअप मेसेज येईल. इतर वेळेला तो येणार नाही. दुसरीकडे तुम्ही कुठेही माऊसचा कर्सर न्याल त्यावेळी येणार नाही. फक्त त्या सबमिट बटनवर तुम्ही ज्या वेळेला न्याल त्याच वेळेला तुम्हाला काय येईल, दिस इज अ सबमिट बटन असं काय होईल, तुम्हाला पॉपअप मेसेज येईल. सो टुडे वी हॅव सीन जे प्रोग्रेस बार अँड जे टूलटिप. ओके, so this is the end of our today's lecture. Okay, thank you.